નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું માનસી સોની। જ્યોતિષ આપણા દેશની ખૂબ જ પ્રાચીન વિદ્યા છે। સમયાંતરે જ્યોતિષના વિદ્વાનો ગ્રહોની સ્થિતિ જોઈને ભવિષ્યવાણીઓ કરતા રહે છે। જ્યોતિષના વિદ્વાનોનું માનીએ તો મંગળ ગ્રહની સ્થિતિથી યુદ્ધની સ્થિતિનો વિચાર કરવામાં આવે છે। મંગળ ગ્રહ હવે પોતાની સ્થિતિ બદલી રહી છે। રશિયા યુક્રેન યુદ્ધની અસર આખી દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થા પર પડી રહી છે અને શનિ ગ્રહે પણ પોતાની ચાલ બદલી છે। શનિદેવને ન્યાયના દેવતા કહેવામાં આવે છે। ત્યારે અમે દેશના જાણીતા જ્યોતિષવિદો પાસેથી તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો કે આખરે આ યુદ્ધમાં આગળ શું થવાનું છે। ત્યારે આ જ મુદ્દે જોઈએ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ શનિનો ખેલ, કોણ થશે ફેલ। યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે જબરદસ્ત। યુદ્ધની ઉથલ પાથલથી આખી દુનિયા ત્રસ્ત। ક્યારે યુદ્ધનો અંત? ક્યારે થશે સમજૂતી? ઝેલેન્સ્કી જીતશે કે પુતિન? દેશના નાના મોટા જ્યોતિષીઓ પોતાનો મત આપશે। एक्वायर कर लिया जाएगा रशिया के द्वारा यूक्रेन का एरिया। यूक्रेन के अंदर अंतःकलह और ज्यादा बढ़ सकता है। पुतिन की डेफिनेटली कुंडली दमदार है। વિદ્વાનોનું કહેવું છે કે મંગળની મૂવમેન્ટથી શનિ અને ગુરુ પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે। તો હવે યુદ્ધમાં શું થશે? સવાલ છે કે મહાભયંકર સ્થિતિમાં મંગળ છે એટલે હજુ ખૂબ લોહી વહેશે। મંગળ સાથે ગુરુ, કોનો ખરાબ સમય શરૂ? રક્તપાત કે શાંતિપાઠ? શનિની વક્ર દ્રષ્ટિ કોના પર અસર કરવાની છે? शनिदेव अभी कुंभ राशि में अकेले बैठे हुए हैं और जब 27 तारीख को मेष राशि में मंगल आ जाएंगे तो वहां पर ये अपना प्रभाव और भी ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि 27 जून के बाद जो है बहुत सारी चीजों में फिर बदलाव होगा और कहीं ना कहीं युद्ध की जो संभावना है वो फिर से दिखाई देगी। बंद तो होता कहीं नजर नहीं आ रहा, जितना सबसे पहले हुआ था जब मंगल और शनि की जो युति बनी हुई थी, विस्फोटक युति बनी हुई थी। और ऐसे में यहाँ पर जो निर्माण की हुई, जैसे कहते हैं मंगल होता है जो विस्फोटक चीजों का वो करता है, शनि निर्माण करता है, मगर यहाँ पर जब दोनों ही एक साथ आ जाते हैं तो विस्फोटक स्थिति बन जाती है। ज्योतिषी गणनाएं दिखाती हैं वो इस प्रकार से दिखाती हैं कि आने वाले समय में यूक्रेन के अंदर अंतःकलह और ज्यादा बढ़ सकता है। जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है, बृहस्पति के साथ मंगल की जो स्थिति बनने वाली है और मंगल आगे जाके और स्थिति जो कराएंगे, वहां अंतःकरण की स्थिति, अंतः विरोध की स्थिति बहुत बुरी हो सकती है और अशांति का वातावरण बन सकता है। पुतिन की कुंडली डेफिनेटली बहुत अच्छे से आगे आने वाले में उत्थान के योग बनाएगी, सम्मान के योग बनाएगी और ज़ेलेंस्की की स्थिति उनको बहुत बुरी फंसा सकती है, जनपत्री देखते हुए लगता है। યુક્રેન અને રશિયા યુદ્ધના 100 દિવસોની અંદર આખરે કોણ શક્તિશાળી થયું? ઝેલેન્સ્કી દાવા તો મોટા મોટા કરી રહ્યા છે। તેઓ પુતિનના દરેક બોમ્બનો હિસાબ લેવાનો દાવો કરી રહ્યા છે। પોતાના દેશની જનતાના ઘા પર મલમ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। પણ જ્યોતિષીઓ શું કહે છે? કોના ગ્રહ મજબૂત છે? अभी अगर हम बात करें पुतिन की और ज़ेलेंस्की की पत्री की, तो ज़ेलेंस्की की पत्री के लिए समय बहुत खराब चल रहा है। उसे कॉम्प्रोमाइज काफी ज्यादा करना पड़ेगा, काफी ज्यादा जो एक्वायर कर लिया जाएगा रशिया के द्वारा यूक्रेन का एरिया, ज़ेलेंस्की की नहीं टिक पाएगी। वहीं पुतिन जो है वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज उनको भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो उसको भी मैनेज कर जाएंगे। यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन चल रहा है या और बातें चल रही हैं, उनको भी वो मैनेज कर लेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, उन सबसे उभर पाएंगे।
मंगल की स्थिति जो है वो गुरु के साथ मिलकर कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल स्थिति में ऐसा बना दिया है कि जहाँ पे यूक्रेन अब उभर नहीं सकता और उभरेगा तो कई साल लग जाएंगे। बहुत स्थिति उसकी भयावह हो चुकी है। ऐसी स्थिति से उभरना, क्योंकि फाइनेंस बहुत कमज़ोर हो गया, अब गुरु कमज़ोर हो गया, फाइनेंस कमज़ोर हो गया, तो फाइनेंस बनाने में बहुत समय लगेगा। कम से कम यहाँ पर अगर माने तो कम से कम 15-16 साल लग जाएंगे। 16 साल गुरु की महादशा जैसी होती है, तो 16 साल से कम का समय नहीं लगने वाला, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति अब बिल्कुल ऐसी है कि वो उसे उभरने में बहुत समय लगेगा। જ્યોતિષીઓનું માનીએ તો શનિ ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવે છે। શનિ ન્યાય કરે છે। આ યુદ્ધમાં દુનિયાના સૌથી ખતરનાક હથિયારોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે। આખરે આ કેવો કહેર છે જેનાથી હજારો લોકોના જીવ જઈ રહ્યા છે, લાખો લોકોને વિસ્થાપિત કરી દીધા છે। राहत तो नहीं मिलने वाली उन्हें, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो या मरो या मारो टाइप्स के रहेंगे, तो बहुत मूड स्विंग्स, तो बहुत ही एक इमोशनल हाई पे रहेंगे यूक्रेन के लोग। पुतिन या जेलेंस्की किसकी कुंडली दमदार है? पुतिन की डेफिनेटली कुंडली दमदार है, बट अगर वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, सिर्फ यूक्रेन तक रहें, क्योंकि अगर किसी और कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो जो सिचुएशनल चीजें बनेंगी वो जैसे चौतरफा फिर उन पे वॉर हो जाएगा। क्योंकि मंगल जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह है, 0 और 1 में खेलता है, कहता है कि हाँ या ना, तो विद्रोह की स्थिति यूक्रेन के अंदर पैदा होगी, यूक्रेन के अगल बगल पैदा होगी और यूक्रेन अलग थलग पड़ने वाला है। और खास तौर से इसकी बानगी 12 जुलाई से 23 अक्टूबर के बीच करीब करीब देखी जाएगी। और स्थितियां यकीन मानिए 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक यूक्रेन और उसको सपोर्ट करने वाले और उसके आसपास के देशों के लिए विध्वंसकारी रहेंगी। જ્યોતિષના કેટલાય વિદ્વાનો તે પણ દાવો કરે છે કે પુતિનને ખતરો બહારથી નહીં પણ અંદરથી છે। પુતિનના નજીકના લોકો જ પુતિનને ઝેર આપવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે, માટે પુતિને પોતાની સુરક્ષાનું બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે। આ બધી અટકળો વચ્ચે દુનિયામાં એક એવી ખબર ટ્રેડ કરી રહી છે જેને સનસનાટી મચાવી છે। દુનિયાના કેટલાય મોટા અખબારોએ આ સમાચાર પ્રકાશિત કર્યા છે કે પુતિન હવે જાહેર કાર્યક્રમોમાં ઉપસ્થિત નથી રહેતા, પણ તેમની જગ્યાએ તેમનો હમશકલ જાહેર કાર્યક્રમોમાં સામેલ થઈ રહ્યો છે। આ દુનિયાના એક મોટા અખબારની હેડલાઇન જોઈ લો। MI6નો દાવો છે કે તે વાતની સંભાવના છે કે પુતિનનું મોત થઈ ગયું છે અને તેનો હમશકલ જ હવે જાહેર કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ રહ્યો છે। MI6 એટલે મિલિટરી ઇન્ટેલિજન્સ સેક્શન 6 ક્યારેય કોઈ દાવો સચોટ જાણકારી વિના નથી કરતો, કેમ કે આ બ્રિટનની ગુપ્તચર એજન્સી છે અને દુનિયાની બહુ જ પ્રતિષ્ઠિત ગુપ્તચર એજન્સી છે જેને યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન એક બહુ મોટો દાવો કરી દીધો છે। શું આ દાવો સાચો છે? શું સાચે જ જે પુતિનને જનતા ટીવી પર જુએ છે તે પુતિન નહીં પણ તેનો હમશકલ છે? બ્રિટનની ગુપ્તચર એજન્સીનો દાવો સાચો છે કે પછી ખોટો? આજે અમે તેની પડતાલ કરીશું, કેમ કે આ ખૂબ મહત્વની જાણકારીની અસર યુક્રેન અને રશિયાના વર્તમાન યુદ્ધ પર પડી શકે છે। સૌથી પહેલા અમે તમને કેટલીક તસવીરો બતાવીએ। આ તસવીર આજથી 4 વર્ષ પહેલાની છે। આ પુતિનની એકદમ અસલી અને ઓરિજિનલ તસવીર છે। પુતિન પોતાનો કોટ પહેરે છે, પુતિન પોતાના રૂમની બહાર નીકળે છે અને પોતાની આલિશાન ગાડીની અંદર બેસે છે। ત્યારબાદ પુતિનનો કાફલો ક્રેમલિન પહોંચે છે। અહીં પુતિન સીડીઓ પર પણ બહુ આરામથી ચડે છે અને એકદમ સ્વસ્થ નજરે પડે છે। તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે પુતિન રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ફરીથી શપથ લે છે। નોંધવા જેવી વાત એ છે કે આ તસવીરોમાં પુતિનના શરીરનું વજન બહુ ઓછું લાગી રહ્યું છે, પણ યુક્રેન અને રશિયાના યુદ્ધ દરમિયાન પુતિનની જે તસવીરો સામે આવી છે તેને પણ જરા ધ્યાનથી જોઈ લો। આ તસવીરો માર્ચ મહિનાની છે, જ્યારે ક્રિમિયાના વિલય પછી પુતિન એક ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો। અહીં પુતિન ઓછા એક્ટિવ નજરે પડે છે અને તેમનું વજન પણ વધી ગયેલું લાગે છે। હવે જરા આ તસવીરોને જુઓ। 9 મે 2022 9 મેના રોજ જ્યારે રશિયાનો વિજય દિવસ હતો ત્યારે તસવીરો કંઈક આવી નજરે પડી રહી હતી। સવાલ તે છે કે શું સાચે જ પુતિનની જે તસવીરો દુનિયાને નજરે પડી રહી છે તેમાં કંઈક ને કંઈક રહસ્ય છે? સવાલ તે છે કે જો આવું છે તો બ્રિટનની ગુપ્તચર એજન્સી પ્રોપેગેન્ડા કરીને યુક્રેનમાં યુદ્ધ લડનારા રશિયાના સૈનિકોનું મનોબળ નબળું પાડવા માંગે છે।
MI6ના અધિકારીઓના આ દાવાની ચર્ચા છે કે પુતિન હવે એક્ટિવ નથી રહ્યા અને જાહેર કાર્યક્રમોમાં તેમનો હમશકલ સામેલ થઈ રહ્યો છે. બ્રિટનની ગુપ્તચર અધિકારીઓનો તે દાવો છે કે પુતિનના સાથીઓ જાણી જોઈને અસલી પુતિનને ગુપ્ત રાખી રહ્યા છે. બની શકે છે કે જ્યાં સુધી યુક્રેન યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે આ વાતને ગુપ્ત જ રાખવામાં આવે કે પુતિન બહુ બીમાર છે કે પછી તેઓ મરી ચૂક્યા છે. જેથી રશિયાના સૈનિકોનું મનોબળ તૂટે નહીં. પુતિનના સ્વાસ્થ્યને લઈ લાંબા સમયથી આખી દુનિયામાં કેટલાય પ્રકારની વાતો કહેવામાં આવી રહી છે. ક્રેમલિન આ સવાલો પર મૌન રહે છે. કંઈ બોલે છે તો તેટલું જ કે પુતિન અત્યારે સ્વસ્થ છે. પણ યુરોપીય દેશોની ગુપ્તચર એજન્સીઓ સતત તે દાવો કરી રહી છે કે પુતિનને કેન્સર અને પાર્કિન્સન્સ જેવી ગંભીર બીમારી છે. પુતિનનું સ્વાસ્થ્ય યુક્રેન યુદ્ધ ચાલુ છે તેવામાં ખૂબ ચર્ચામાં રહ્યું છે. યુક્રેન તરફથી પણ આ પ્રકારના દાવા યુદ્ધ દરમિયાન કરવામાં આવ્યા છે. યુરોપીય દેશોના એક્સપર્ટ કેટલાય અખબારોમાં દાવો કરી રહ્યા છે કે પુતિન સ્ટેરોઇડ લઈ રહ્યા છે અને કેન્સરની સારવાર કરાવી રહ્યા છે. સવાલ છે કે શું બીમાર હોવાના કારણે તેમણે પોતાના હમશકલ સક્રિય કરી દીધા છે? બ્રિટિશ ગુપ્તચર એજન્સીઓના સૂત્ર તે દાવો પણ કરી રહ્યા છે કે આ વાતની મોટી સંભાવના છે કે જો પુતિનને કંઈ પણ થાય તો તેમની જગ્યાએ તેમના હમશકલને જ દુનિયા સામે ઉતારી દેવામાં આવશે, જેથી દુનિયાની આંખોમાં ધૂળ નાખી શકાય. આ બધું એટલા માટે કરવામાં આવશે કેમ કે પુતિનની ગેરહાજરીમાં યુક્રેન યુદ્ધ પર કોઈ અસર ન થાય. રશિયાને ચલાવનારા પુતિનના નજીકના લોકોને તે લાગે છે કે જો પુતિન નહીં રહે તો રશિયાની અંદર તખ્તા પલટ થઈ જશે અને પછી આગામી સરકાર યુક્રેનમાંથી રશિયાની સેનાને પાછી ખેંચી લેશે. MI6ના એક એજન્ટ ક્રિસ્ટોફર સ્ટીલે દાવો કર્યો છે કે તે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ ભવનની અંદરની સ્થિતિ જાણે છે અને તેને તે વાતની પણ જાણકારી છે કે યુદ્ધ પહેલા પુતિને કેન્સરની સારવાર કરાવી હતી અને તેઓ મહત્વપૂર્ણ મીટિંગથી બહાર રહ્યા તો તેમના હમશકલનો ઉપયોગ થયો. આ રીતે યુક્રેન યુદ્ધમાં રશિયાના સૈનિકોનું મનોબળ તૂટતું બચાવવામાં આવ્યું. સમાચાર તો તેવા પણ છે કે પુતિનનું આ શરીર જનરલો સાથે મુલાકાત કરી લે છે અને અલગ અલગ બેઠકોમાં પણ ભાગ લે છે. એક કારણ તે પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પુતિન પણ ખતરાને જોતા આ હમશકલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હવે આ તસવીરોને જુઓ જેની ચર્ચા આખી દુનિયામાં થઈ રહી છે. સમાચાર છે કે રશિયાએ મારિયુપોલની અંદર થર્માઇટ રેન બોમ્બનો ઉપયોગ કર્યો છે. થર્માઇટ બોમ્બ વરસાદના ટીપાની જેમ ટુકડાઓમાં પડતા બંકરોને તોડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. થર્માઇટને આગ લગાવનારા રોકેટ 9M22Sનો ઉપયોગ કરીને છોડવામાં આવે છે. આ એક ખતરનાક બોમ્બ છે જેમાં થર્માઇટ, ધાતુ પાવડર અને ધાતુ ઓક્સાઇડનું મિશ્રણ હોય છે. આ એટલો ખતરનાક છે કે 2400 સેલ્સિયસથી વધુ તાપમાન પર ભડકે બળે છે અને આટલો ગરમ હોવાના કારણે તે સ્ટીલ અને કોન્ક્રીટ સુધી બધું જ રાખ કરી નાખે છે અને માણસના સંપર્કમાં આવતા તેના હાડકાં પૂરી રીતે ઓગાળી નાખે છે. આ એટલું ઘાતક હથિયાર છે કે માણસની સ્કિનને બાળી નાખે છે. આ બોમ્બના કારણે શ્વાસ લેવો પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ બોમ્બ પર પ્રતિબંધ લગાવી ચૂક્યું છે, પણ છતાં પણ આ પ્રકારના ખતરનાક બોમ્બના ઉપયોગની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. શનિગ્રહ 5 જૂનથી વક્રી થઈ રહ્યું છે અને યુદ્ધ ભૂમિનો રંગ વધુ લાલ થઈ રહ્યો છે. યુક્રેન યુદ્ધની વોર ડાયરીમાં માત્ર અને માત્ર તબાહી અને બરબાદીની તસવીરો જોવા મળી રહી છે. અત્યારે યુક્રેનના ડોનબાસ વિસ્તારને જીતવાની જંગ ચાલી રહી છે અને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પુતિન હવે પૂરા યુક્રેન પર કબજો કરવા નથી માંગતા, પણ તેઓ ક્રિમિયાની જેમ અલગ અલગ ભાગ કરી તેના પર કબજો કરવા માંગે છે. એવું પણ કહેવાય છે કે ડોનબાસનું યુદ્ધ આખા યુક્રેનનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે.
પૂર્વ યુક્રેનમાં ભીષણ યુદ્ધ. મહાયુદ્ધમાં ચાલુ છે વિનાશ. યુક્રેન યુદ્ધની વોર ડાયરી. રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે વિધ્વંસકારી યુદ્ધને 100 દિવસ થવાના છે, પણ ના તો રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન યુદ્ધ રોકવા માટે તૈયાર છે અને ના યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કી ઝૂકવા માટે. બંને દેશ એકબીજાને ભારે નુકસાન પહોંચાડવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, પોતપોતાના દાવાને દુનિયા સામે મજબૂત બતાવવાનો અને સાબિત કરવા માટે રશિયા અને યુક્રેનના સંરક્ષણ મંત્રાલય એવા વિડીયો બહાર પાડી રહ્યા છે જેમાં યુદ્ધની તબાહી સ્પષ્ટ નજરે પડી રહી છે. આ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે યુક્રેનના ખેરસાન વિસ્તારમાં કેવી રીતે યુક્રેની સૈનિકોના હુમલામાં રશિયાની એક ગાડી વિસ્ફોટ બાદ તબાહ થઈ ગઈ. આ વિડીયોને યુક્રેનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે રિલીઝ કર્યો છે. સમાચાર મુજબ યુક્રેનની સ્પેશિયલ ફોર્સના કમાન્ડોએ રશિયાની સેના પર હુમલો કરવા માટે રસ્તા પર આઈઈડી લગાવ્યું હતું અને જેવી રશિયાની ગાડી ત્યાંથી પસાર થઈ તે વિસ્ફોટ બાદ બળીને સ્વાહા થઈ ગઈ. આ વિડીયો પણ ખેરસાનના મેદાને જંગથી જ આવ્યો છે. આ વિડીયોને પણ યુક્રેનની સેનાએ જ રિલીઝ કર્યો છે. આ વિડીયોમાં યુક્રેનની સૈનિક M777 હોવિત્ઝર તોપથી રશિયાની સેના પર બોમ્બમારો કરતા જોવા મળે છે. આ તસવીરોમાં તમે યુક્રેની સૈનિકોને બ્રિટિશ હોવિત્ઝર તોપ FH-70 થી રશિયાની સેના પર કહેર વરસાવતા સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો. FH-70 હોવિત્ઝર તોપને બ્રિટન, જર્મની અને ઇટલીએ મળીને બનાવી છે. FH-70 15 થી 18 માઇલ દૂર સુધી દુશ્મનને સરળતાથી નિશાન બનાવી શકે છે. યુક્રેનની સેનાએ યુદ્ધનો વધુ એક વિડીયો બહાર પાડ્યો છે જેમાં સ્ટુંગા પી એન્ટી ટેન્ક મિસાઇલથી હુમલામાં રશિયાની સેનાની એક ટેન્કને ગણતરીની સેકન્ડોમાં જ તબાહ થતી જોઈ શકાય છે. આ હતી યુક્રેનની રશિયાની સેનાને નુકસાન પહોંચાડવાના દાવાની વાત. રશિયાનું સંરક્ષણ મંત્રાલય પણ સતત યુક્રેન યુદ્ધમાં પોતાની જીતના દાવા અને યુક્રેનની સેનાને ભારે નુકસાન પહોંચાડનારા વિડીયો રિલીઝ કરી રહ્યું છે. આ વિડીયોમાં તમે રશિયાની એરફોર્સના મલ્ટી રોલ જંગી હેલિકોપ્ટર KA-52 એલિગેટર અને Mi-8 ટર્મિનેટરને યુક્રેનની સેના પર કહેર વરસાવતા જોઈ શકો છો. રશિયાના સંરક્ષણ મંત્રાલયનો દાવો છે કે તેના આ હુમલામાં યુક્રેનની સેનાને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે અને આ હુમલા દરમિયાન રશિયાના હેલિકોપ્ટરોએ યુક્રેનની સેનાના એક મજબૂત ગઢને તબાહ કરી દીધો. આ હેલિકોપ્ટર જ નહીં, રશિયાની સેનાએ પોતાની ઓટોમેટિક તોપ માલકાની તબાહી વરસાવતી તસવીરો પણ બહાર પાડી છે. રશિયાનો દાવો છે કે તેના આર્ટિલરી શેલિંગમાં યુક્રેન સેનાના કેટલાય સૈન્ય અડ્ડા તબાહ થઈ ગયા છે. રશિયાએ તે પણ દાવો કરી રહ્યું છે કે તે પોતાના બોમ્બમારામાં યુક્રેનની સેનાના સૈન્ય અડ્ડાઓ અને તેના શસ્ત્રદળની પોઝિશનને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. આ યુદ્ધમાં યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કી હજુ અડીખમ ઊભા છે. તેમનું કહેવું છે કે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિ વધુ જટિલ થઈ રહી છે.
Залишився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна, особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીનું આ નિવેદન બનાવટી તો નથી, કેમ કે પૂર્વ યુક્રેનમાં રશિયા અને યુક્રેનની સેના વચ્ચે જબરદસ્ત યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. સ્થિતિ તે છે કે આ વિસ્તારના લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ઘરબાર છોડીને ભટકવા મજબૂર થઈ ગયા છે. આ છે યાના. તે પણ પોતાના 18 મહિનાના પુત્ર સાથે ગમે તેમ કરીને લિસિચાન્સ્કથી પોતાનો જીવ બચાવી આવી છે. Сказать, неделю тому назад немножко было еще более-менее можно, даже немножко больше, выйти хоть как-то детей там пустить погулять с подвала. Сейчас на данный момент мы больше 2 недель сидели в подвале. На поверхность мы не выходили с детьми. Сидело у нас 18 человек, 9 детей. Вот. Кушать готовили на улице, то есть. Вот. યાનાની આ વીતી દર્દનાક છે. તેના પતિ ઘર અને પશુની દેખરેખ માટે શહેરમાં જ રહી ગયા. યાનાને તે વાતનો પણ ડર છે કે યુદ્ધ સમાપ્ત થયા બાદ તે પોતાના પતિને ભાગ્યે જ મળી શકશે. Сидели там, в подвале, подъехали патрульная, полиция и сказала, что чем быстрее, тем лучше эвакуироваться, так как опасно оставаться там в Лисичанске. Вот. Я долго, конечно, не соглашалась, и кто мы были, не хотели, конечно, выезжать с родного города. Но ради вот этих вот малюсеньких деток. યુદ્ધ બે દેશો વચ્ચે લડવામાં આવે છે, પણ તેનો ભોગ આ નિર્દોષ લોકો પણ બને છે, જેમના ભાગે દર્દ અને આંસુ જ આવે છે. યુક્રેન યુદ્ધની આવી તસવીરો સતત સામે આવી રહી છે. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીએ ફરી એકવાર રશિયાની સેના પર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે તેઓ જાણી જોઈને યુક્રેનના અલગ અલગ શહેરોના રહેણાંક વિસ્તાર અને ત્યાં રહેતા લોકો પર બોમ્બમારો કરી રહ્યા છે. Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе. જે માઇકોલેવનો ઉલ્લેખ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિએ પોતાના નિવેદનમાં કર્યો હતો તે શહેરની જ આ તસવીરો છે. શહેરમાં ચારે બાજુ તબાહી અને બરબાદી છે. લોકો પોતાના ઘર તબાહ થવાને લઈ રશિયાને જવાબદાર ગણાવી રહ્યા છે. રશિયા અને યુક્રેન બંને એકબીજાને ભારે નુકસાન પહોંચાડવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. જેમ જેમ દિવસો પસાર થઈ રહ્યા છે તેમ તેમ યુદ્ધથી માત્ર તબાહી અને બરબાદીની જ તસવીરો દુનિયા સામે આવી રહી છે. તો આ સાથે સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.